प्यारे बच्चों सत श्री अकाल। लैके आ चुके हाँ एक्सरसाइज 7.1 अज क्लास 9वीं की। जिवें कि मैंने एक कम्यूनिटी पोस्ट पाई सी जिस दे उत्ते स्टूडेंट्स ने कहा कि चैप्टर नंबर 7 ही उन्होंने चाहिए है। तो अज की वीडियो में आप चैप्टर नंबर 7 पूरा का पूरा तो नहीं करांगे, वो तो आप पार्टा में डिवाइड करते हैं। जिवें कि एक्सरसाइज 7.1 दे अज जिन्ने क्वेश्चन होंगे आप उन्ने कवर करने की कोशिश करांगे तो फिर लैक्चर नंबर 2 भी लैके आवांगे इस एक्सरसाइज का। अज ज़्यादातर आप कोशिश करांगे कि अद्धे क्वेश्चन तो हो ही जाने इस एक्सरसाइज के। इस दे नाल ही प्यारे बच्चे ट्रायंगल चैप्टर है, नाम इसका त्रिभुज है। पंजाबी में इंग्लिश तो पंजाबी दोनों मीडियम में इकट्ठे ही करवा देने आप तो यह गल प्यारे बच्चे जरूर देखनी है तुम सबने कि असी पहला होर भी वीडियोस पा चुके हाँ अलग अलग चैप्टर की, तो वह जाके तुम सबने देख लेनिया ने। यह अपना होने वाला है लैक्चर नंबर 1 एक्सरसाइज 7.1 चैप्टर नंबर 7 क्लास 9th मैथ्स पंजाब बोर्ड यानी PSEB पंजाब सिक्ख्या एजुकेशन बोर्ड। चलो प्यारे बच्चे पहले प्रश्न के नाल ही हुण आपां अगे वधांगे। एक बार दिखा जरूर देने इंग्लिश विच भी अपने कोल ते पंजाबी विच भी अपने कोल। तो चैप्टर त्रिभुज यानी इंग्लिश विच की है ट्रायंगल है, चैप्टर नंबर 7 है उनसे नॉर्मली। तो चलो हुण प्यारे बच्चे पढ़िए आपां। इन कोआर्डिलेटरल ACBD यह आपां नूं कोआर्डिलेटर दिता गया ACBD। हुण इस दे विच की है कि AC AD के बराबर है। AC है जो वह AD के बराबर है। AB है वह एंगल A नूं अद्धा अद्धा कट रही है, AB A रही है और यह एंगल A नूं अद्धा अद्धा कट रही है। बाइसैक्ट का मतलब यही होंदा है। तो आपने शो करना है ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ने। बाद वाली गल आप बाद में देखांगे। देखो पंजाबी विच भी पढ़ते हैं एक बार आप यह प्रश्न की दिता गया है कि इत्थे इस चतुर्भुज विच AC दा AD के बराबर है, दोनों बराबर ने। बराबर ही उत्ते आप ये वाला साइन ला देने होंगे इक्वल उत्ते। यह जरूर गल प्यारे बच्चे ध्यान दिओ। जे जिवें मान लो एक लाइन है दूजी लाइन है, ये दोनों बराबर ने। हुण देखो एक एक वाला साइन तो दोनों ते लग्या होया है, बट ये दोनों तो एक दूजे के बराबर ने ना, तो इन्हों ते दो दो ला देने, किसी उत्ते तीन तीन दा ला देवांगे। इस तरह प्यारे बच्चे ये सारा कुछ चलेगा। हुण देखो तुसीं सबने ध्यान देना है कि AC AD के बराबर है अते AB एंगल A नूं अद्धा अद्धा कटदी है, यानी एक एंगल इत्थे एक लै लांगे एक दो लै लांगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चे ध्यान दे नाल गल्लां समझनियां ने। हुण सिद्ध करो कि ट्रायंगल जो ने दोनों कॉन्ग्रुएंट ने। एक तो है ABC और एक है तुहाडा ABD। चलो हुण चलदे आ प्यारे बच्चे आप इसनूं सॉल्व करन दे उत्ते। बिल्कुल नाल नाल तो सबने उतारना नहीं है, पहला समझना है। सब तो पहला की लिखोगे, सब तो पहले लिखोगे गिवन। पंजाबी वाले की लिखणगे दिता होया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, जो लिख लोगे तो तुहाडा फायदा हो जाएगा मेरे हिसाब दे नाल। तां हुण देखो चलो तो प्यारे बच्चों गिवन नूं की लिखना दिता होया, यह तो सब नूं गल समझ आ गई। हुण आपां चलो समझते हाँ अगे आपने की लिखना है। फर्स्ट लाइन तो होनी चाहिए AC इज इक्वल टू AD। AC बराबर है AD दे, यह आपने प्रश्न में लिखा होया है। दूजा की लिखांगे AB बाइसैक्ट्स एंगल A। पंजाबी विच की लिखांगे, इत्थे अपना लिखा होया प्रश्न दे विच की लिखा होया है एंगल AB एंगल A नूं समदुभाजित करती है, यह आपने लिख देना है। या इस जगह उत्ते तुसीं सीधा सीधा यह भी लिख सकते हो, इस दी जगह के उत्ते जो इत्थे लाइन लिखी गई है इस जगह उत्ते जो इत्थे नीचे लिखा गया एंगल कि जो इत्थे एंगल यह है एंगल CAB है, यह वाला एंगल, और जो एंगल BAD है यानी DAB है यह वाला एंगल, दोनों इक्वल ने एक दूजे के। यह भी प्यारे बच्चे तुसीं सारे लिख सकते हो इस जगह के उत्ते। नहीं तो उपरला भी बहुत है, नहीं तो निचला भी बहुत है। हुण तुहाडी चॉइस है की लिखोगे। हुण टू प्रूव यानी जो आपाने की करना है की करांगे प्रूव का मतलब की हुंदा पंजाबी विच लिखे हुआ इत्थे अपना सिद्ध करना। की लिखांगे सिद्ध करना। की सिद्ध करना इस प्रश्न विच कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ने। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ABD दे, यही अपन सिद्ध करना है। चलो प्यारे बच्चों हुण आपां सल्यूशन उत्ते आउने हाँ। इसनूं तुसीं की लिख सकते हो सल्यूशन लिख सकते हो यानी उत्तर लिख सकते हो। जो इत्थे प्रूफ लिखा गया इसनूं पंजाबी वाले उत्तर लिख लिओ। हुण देखो की करांगे, दोनों आपां ट्रायंगल लै लेने ने। एक तो लिखांगे ट्रायंगल ABC अते ट्रायंगल ABD। हुण देखो इस दे विच तुसीं सब नूं दोनों ट्रायंगल दे आपां भाग देखदे हां, दोनों ट्रायंगल दे भाग देखते हैं। एक तो दोनों नूं एक दूजे दे नाल रख लो, चाहे की आवेगा इत्थे भी AB इत्थे आ जाएगा, इत्थे आ जाएगा D। हुण यह तुहानूं दिता होया है कि जो AD है वह बराबर है AC दे, यही दोनों बराबर नहीं दिता है। सब तो पहला की लिखोगे
ਇਹ ਲਿਖ ਲਵੋਗੇ। ਇੱਥੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਗਈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਏ ਬੀ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਏ ਬੀ ਹੈ ਤਾਂ ਏ ਬੀ ਬਰਾਬਰ ਏ ਬੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਏ ਦਾ ਕੀ ਆਵੇਗਾ ਕਾਮਨ, ਯਾਨੀ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ? ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਐਂਗਲ ਸੀ ਏ ਬੀ ਐਂਗਲ ਡੀ ਏ ਬੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਵਿੱਚ? ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ? ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋਗੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਾਮਨ। ਚਲੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕੌਨਗਰੂਐਂਟ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀ ਡੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਬੀ ਸੀ ਏ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬੀ ਡੀ ਏ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੀ ਕੌਨਗਰੂਐਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਸੀ ਪੀ ਸੀ ਟੀ। ਬਸ ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਸਭ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਚਾਹੇ ਨਾ ਵੀ ਲਿਖੋ, ਬਸ ਬੀ ਸੀ ਬਰਾਬਰ ਇਸ ਬੀ ਡੀ ਅਤੇ ਸੀ ਪੀ ਸੀ ਟੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਕੌਨਗਰੂਐਂਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਸਰਬੰਗਸਮ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪਾਰਟਸ ਜਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਟ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਆ ਰਿਹਾ? ਬੀ ਡੀ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ। ਏ ਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਏ ਡੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਇੱਕ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏ ਡੀ ਬਰਾਬਰ ਬੀ ਸੀ ਹੈ। ਏ ਡੀ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਬੀ ਸੀ ਦੇ। ਅਤੇ ਐਂਗਲ ਡੀ ਏ ਬੀ, ਐਂਗਲ ਡੀ ਏ ਬੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਂਗਲ ਸੀ ਬੀ ਏ, ਸੀ ਬੀ ਏ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾਨੀ। ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲਓ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏ ਡੀ ਬਰਾਬਰ ਏ ਸੀ ਹੈ, ਦੋ ਐਂਗਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਸ ਆਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਿਵਨ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਯਾਨੀ ਗਿਵਨ ਲਿਖ ਲਓ, ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਲਿਖ ਲਵੋ। ਮੈंने ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਟੂ ਪ੍ਰੂਫ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਿਖ ਲਵੋ। ਟੂ ਪ੍ਰੂਫ ਯਾਨੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੂਫ ਯਾਨੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਏ ਬੀ ਡੀ ਨੂੰ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਏ ਬੀ ਡੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੌਨਗਰੂਐਂਟ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬੀ ਏ ਸੀ ਦੇ। ਇਹ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੌਨਗਰੂਐਂਟ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਦ ਵੀ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੌਨਗਰੂਐਂਟ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਏ ਡੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਬੀ ਸੀ ਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਗਿਵਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਹੁਣ ਐਂਗਲ ਡੀ ਏ ਬੀ ਅਤੇ ਐਂਗਲ ਸੀ ਏ ਬੀ, ਐਂਗਲ ਡੀ ਏ ਬੀ ਅਤੇ ਐਂਗਲ ਸੀ ਬੀ ਏ, ਸੌਰੀ ਮੈਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਏ ਬੀ ਬੋਲਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੀ ਬੀ ਏ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏ ਬੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਬੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਏ ਬੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਲਿਖ ਦਿਓ ਏ ਬੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬੀ ਏ, ਕਾਮਨ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਸ ਸਭ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕੌਨਗਰੂਐਂਟ। ਕਿਸ ਰੂਲ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ? ਐਸ ਏ ਐਸ। ਦੇਖੋ ਰੂਲਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਇੱਕ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇਖ ਲਵੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬੀ ਸੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਈਡ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਏ ਬੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਐਸ ਏ ਐਸ ਰੂਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਦੂਜਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲੈ ਲਵੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਵੋ ਇਹ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੋ ਗਏ ਕੌਨਗਰੂਐਂਟ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੀ ਡੀ ਹੈ ਉਹ ਏ ਸੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਬੀ ਡੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਏ ਰਿਹਾ। ਏ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਏ ਰਿਹਾ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸੀ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਬੀ ਡੀ ਏ ਸੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਨੇ, ਐਂਗਲ ਏ ਬੀ ਡੀ ਅਤੇ ਐਂਗਲ ਬੀ ਏ ਸੀ। ਐਂਗਲ ਏ ਬੀ ਡੀ ਯਾਨੀ ਆਹ ਐਂਗਲ ਅਤੇ ਐਂਗਲ ਬੀ ਏ ਸੀ ਯਾਨੀ ਆਹ ਐਂਗਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਏ ਵੀ ਸੀ ਪੀ ਸੀ ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਬਸ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਪੀ ਸੀ ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਪਵੋ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਸੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਲ ਚੈਪਟਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹ,
ਜੇ ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਚਲੋ ਆਜੋ ਚੱਲੀਏ। ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਇੱਥੇ ਰੇਖਾਖੰਡ AB ਤੇ AD ਅਤੇ BC ਲੰਬ ਹਨ। AB ਕਿੱਥੇ, A ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲੰਬ ਹਨ। ਲੰਬ ਯਾਨੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, 90 ਡਿਗਰੀ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਲੰਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧ ਕਰੋ। ਸਿੱਧ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿ CD ਰੇਖਾਖੰਡ AB ਨੂੰ ਸਮਦੁਭਾਜਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜੋ CD ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹ AB ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਕੱਟਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਤੇ ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, AO BO ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਿਆਰੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। AD ਅਤੇ BC ਇਕੁਅਲ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰਸ ਨੇ, ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ AB ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ CD ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, AO ਅਤੇ BO ਨੂੰ। ਤੇ ਚਲੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਕਰੀਏ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗਿਵਨ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਗਿਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, AD ਅਤੇ BC ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਕੁਅਲ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰਸ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਾਲੇ ਲੰਬ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੰਬ ਨੇ AD ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ AB ਹੈ ਅਤੇ ਐਂਗਲ OAD 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ ਰੱਖ ਲਵੋ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੇਖੋ। ਟੂ ਪ੍ਰੂਫ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, CD ਬਿਸੈਕਟਸ AB ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ OA OB ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ OA OB ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਕੱਟਣਗੇ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਉੱਤਰ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ CD ਅਤੇ AB ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। CD ਅਤੇ AB ਜੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਮਤਲਬ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਆਹ CD ਅਤੇ AB ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਐਂਗਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਰਟੀਕਲੀ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਰਟੀਕਲੀ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਐਂਗਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਟੀਕਲੀ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਵਰਟੀਕਲੀ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਜੋ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਐਂਗਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਐਂਗਲ AOD ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਐਂਗਲ COB ਯਾਨੀ BOC ਦੇ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਆਈ ਗੱਲ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸਮਝ। ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਵਰਟੀਕਲੀ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ ਜਾਂ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਐਂਗਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ, ਇਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ BOC ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ OAD ਜਾਂ AOD, ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਗਲ BOC ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਅਤੇ ਐਂਗਲ AOD ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਵਰਟੀਕਲੀ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਗਲ CBO ਯਾਨੀ ਆਹ ਜੋ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਂਗਲ OAD ਯਾਨੀ DAO, ਇਹ ਵੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਈਚ 90 ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਹਨ, ਦੋਨੋਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੋਥ ਐਂਗਲ 90 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BC AD ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। BC ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, AD ਦੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਗਿਵਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਲਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਸਾਈਡ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਂਗਲ ਸਾਈਡ। ਕਿਉਂਕਿ SAA ਕੋਈ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ AAS ਹੀ ਆਵੇਗਾ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕੌਨਗਰੈਂਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੇਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ। OA ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ OB ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। OA ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ, OB ਇਹ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, CPCT ਨਾਲ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ, CPCT ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਚੈਪਟਰ 'ਚ। ਤਾਂ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕੰਪਲੀਟ। ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਚੌਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ, ਦੋ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ L ਅਤੇ M ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ P ਅਤੇ Q ਦੁਆਰਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। P ਅਤੇ Q ਇਹ ਸਮਾਂਤਰ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਨੇ, ਕਦੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABC ਹੈ ਜੋ
ਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਸੀ ਡੀ ਏ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਕੌਨਗਰੈਂਟ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਐਲ ਅਤੇ ਐਮ ਦੋ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਇੰਟਰਸੈਕਟਡ ਬਾਈ ਅਨਦਰ ਪੇਅਰ ਆਫ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਪੀ ਐਂਡ ਕਿਊ ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਏ ਬੀ ਸੀ ਇਜ਼ ਕੌਨਗਰੈਂਟ ਟੂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਸੀ ਡੀ ਏ ਬੀ ਸੀ ਕੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀ ਡੀ ਇਹ ਰਿਹਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਸਭ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਏ ਸੀ ਹੈ ਏ ਸੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਏ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਜਾਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ। ਹੁਣ ਐਲ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਐਮ ਦੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸਮਾਂਤਰ ਨੇ। ਪੀ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਕਿਊ ਦੇ ਇਹ ਜੋ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੈਰਲਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਪੈਰਲਲ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵਧਾ ਲਓ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਧਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੈਰਲਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 6 ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੀ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਕਿਊ ਦੇ ਪੀ ਪੈਰਲਲ ਕਿਊ ਦੇ ਹੈ ਐਲ ਪੈਰਲਲ ਐਮ ਦੇ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਹ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਸ ਉਹ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਮ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਏ ਸੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਡਾ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ। ਐਲ ਪੈਰਲਲ ਐਮ ਅਤੇ ਏ ਸੀ ਆਪਣਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦ ਵੀ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਹੋਣ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਏ ਸੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਿਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਏ ਸੀ ਟਰਾਂਸ ਹੈ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਐਂਗਲ ਏ ਸੀ ਬੀ ਹੈ ਜੋ ਐਂਗਲ ਏ ਸੀ ਬੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਅਤੇ ਐਂਗਲ ਸੀ ਏ ਡੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ਪੈਰਲਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਖਣ ਵਾਲੇ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਟਰਨੇਟ ਐਂਗਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਲਟਰਨੇਟ ਐਂਗਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਂਗਲ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਿਓ ਆਲਟਰਨੇਟ ਐਂਗਲਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਏ ਸੀ ਬੀ ਐਂਗਲ ਸੀ ਏ ਡੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪੈਰਲਲ ਕਿਊ ਦੇ ਪੀ ਪੈਰਲਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਊ ਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਐਂਗਲ ਬੀ ਏ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਐਂਗਲ ਹੈ ਇਹ ਐਂਗਲ ਏ ਸੀ ਡੀ ਇਸ ਦੇ ਕੌਨਗਰੈਂਟ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਆਲਟਰਨੇਟ ਐਂਗਲਸ ਕਾਰਨ ਸੇਮ ਰੀਜ਼ਨ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਐਂਗਲ ਏ ਸੀ ਬੀ ਐਂਗਲ ਸੀ ਏ ਡੀ ਦੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏ ਸੀ ਸੀ ਏ ਦੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਮਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਦੋਨੋਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕੌਨਗਰੈਂਟ। ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ।